مجلس شرف وكذا 5 وقت ما يجيب مبارك بيت كرتا خدا الكريم باركانه بحق الحسين بجد الحسين بأبي الحسين بأم الحسين بأخ الحسين بأخوات الحسين بأبناء الحسين ببنات الحسين دعا کریے خدا الکریم اپنا مجھےپن مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات بیماریوں سے خدا الکریم بدائے شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے پریشان حال شالوں نے پریشانیوں نے دور کرے خداوند کریم اپنا علماء کرام مجتہدین عوام خاص کرینِ آوائے رہبر آیت اللہ العظمہ سیستانی بیجا گنائے بدائے علماء کرام جو اپنا ضعیفی حالت میں شالوں کا خداوند کریم سلامت رکھے اللہ کا نسائی و آپ کو صدا آباد رکھے اپنا ماترو نسائی و اپنا اوپر آباد رکھے جنہ ماترو دنیا تھی بتائی گیا چھو خداوند کریم آج ذکر نے صدقے تھی خدا اللہ کا مختلف فرماوے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ 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 أَمَّنْ يُجِيبُ المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الفاتحة لشفاء المرضى ودفع البلاء وقضاء الحاجات وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات رحم الله من قرأ الفاتحة. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله
لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على نبي الأمي المكي المدني العربي الهاشمي الأبطحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وخطابه الحميد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك دين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. जगह से اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. माह मुहर्रम हराम 447 में आज ये चौथी रात करेगी। दुआ से खुदावंद करीम की बारगाह में खुदा आप वरस पाँच अपने नसीब करे। ने अगर आज 6 वरस छे तो इमाम अलैहिस्सलाम ने आज़ादारी मारिफत साथ करी सके भी तौफीक अता फरमावे। अपनी बात चाली रही है कि दीन धर्म अपना वास्ते बार छे कि आशीर्वाद छे, धर्म अपना वास्ते रहमत छे कि जहमत छे, ब्लेसिंग छे कि बर्डन छे। अपनी गई काले बात पहुंची थी दीन न बेबाग आपने कह रहा उसूलुद्दीन અને ફુરુઉદ્દીન। ઉસૂલ એટલે મૂળ જે ઉપરથી આવ્યા છે અને આપણે માનવાના છે। ફુરુઉદ્દીન એ કામ કે જે આપણે કરવાના છે અને ઉપરવાળાને માનવાનું છે। એ બહુ મોટું ફરક છે। જે ઉપરથી આવ્યું છે એમાં આપણે ચોઈસ છે। જે રીતે કુરાન કહે છે લા ઇકરાહા ફિદ્દીન, દીનમાં કોઈ જબરદસ્તી નથી। ઇકરાહ એમાં કોઈ કરાહત નથી। દીન ખુદાની નજરમાં સારામાં સારી વસ્તુ છે। ઇન્ન દીન ઇન્દલ્લાહિલ ઇસ્લામ, અલ્લાહની નજરમાં એક ફાઇનલ દીન જે છે એ ઇસ્લામ છે। દાખલા તરીકે ગઈકાલે જેવી રીતે હું કીધું રિયુનિયન એક સર્કલ છે, દીન એક સર્કલ છે, સેન્ટ આંદ્રે રિયુનિયનમાં એક નાનું સર્કલ છે। પણ કોઈ સેન્ટ આંદ્રે લેન્ડ થઈ જાય ને તમે કહો કે આ આખું રિયુનિયન છે તો ના, ખોટું છે। બધું આ સેન્ટ આંદ્રેમાં નથી જે બીજી ભાગમાં રિયુનિયન છે। પછી આપણે વાત કરીએ ખાલી યાદ દેવા વાસ્તે, પછી આપણે વાત કર્યા કે આપણા જે કાનૂન છે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટના કાનૂન, જે દીનના કાનૂન, જે ઉસૂલુદ્દીનના કાનૂન ને જે પ્રોવિન્સના કાનૂન છે, જે પ્રોવિન્સીસના કાનૂન છે, એ લોકો એ કાનૂન જુદા હોય છે। એનો દાખલો એટલે આપ્યો કે જે દીન આદમથી જે આવ્યું હતું એક જ મેસેજ લઈને આવ્યું છે, લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ।
જેને આપણા 8મા ઇમામ ઇમામ અલી ઇબ્ન મૂસા રઝા સલ્લલ્લાહુ વસલામુ અલૈહિ એક ફોર્ટ્રેસ એક કિલ્લાની મિસાલ દેને કીધા છે કે તમે આ દાયરાની અંદર આવી ગયા એટલે આ મોટા સર્કલની અંદર આવી ગયા છો તો પછી તમે અમાન પામી જશો કેનાથી અલ્લાહના અઝાબથી તો પહેલો જવાબ એ મને મળે છે કે આ દીન બર્ડન નહીં હોઈ શકે દીન એક રહેમત હોઈ શકે છે કે જે મને અઝાબથી બચાવી રહી છે પહેલો જવાબ આપણે વાત કરી રહ્યા કે આપણું સફર બહુ મોટું છે બહુ લાંબુ છે ક્યાંથી આપણે આવે છે જે ગઈકાલે ખાલી હું ટચ કર્યો હતો رحم الله امرأ عرف من أين وفي أين وإلى أين ખુદાવંદ કરીમ એ નફ્સ ઉપર એ જણ ઉપર રહેમ કરે કે જે વિચાર કરતો હોય છે હું ક્યાંથી આવી રહ્યો છું ક્યાં છું અને ક્યાં જઈ રહ્યો છું એ આપણા આ શરીર શારીરિક વાત નથી થતી કે હું શરીરને જોઈને કહું કે હું અહીંયા બેઠો છું મહેફિલ મુર્તઝા એ કોઈ શારીરિક વાત નથી થતી કે આપણે અલગ જગ્યામાં છે હું અહીંયા છું એ સફરની વાત નથી અહીંયા જે મતલબ છે કે એ મારો નફ્સ છે જે સફર કરી રહ્યો છે મારી રૂહ છે જે સફર કરી રહી છે મારી રૂહ એ શરીર તો મારું સડવાનું છે એ મારું શરીર તો માટીમાં મળી જશે એની કોઈ વેલ્યુ નથી વેલ્યુ અગર છે તો એ વસ્તુની કે જે બાકી રહેવાની છે ઇમામની હદીસ છે કે ખુદાવંદ કરીમ તમને ફના થવા વાસ્તે નથી ખલ્ક કર્યો ખુદાવંદ કરીમ તમને બાકી રહેવા વાસ્તે ખલ્ક કર્યો છે મારી આ આંખોની અંદર દગો થઈ ગયો છે ધોખામાં આવી ગયો છું કે મને લાગે છે કે આ શરીર છે જે દરરોજ રહેતો એનાથી પહેલા કે હું ગાયબ થઈ જાઉં અહીંયાથી એનાથી પહેલા હું વિચાર કર્યો કે આ શરીર મારું નથી આ શરીર તો થવાનું જ છે એ તો ખલાસ થશે કઈ વસ્તુ છે જે મને આગળ જઈને બીજા સફર વાસ્તે તૈયાર કરશે મિસાલ એ છે કે જે માણસ 9 મહિના સુધી શારીરિક રૂપે નુતફાથી મોગદાથી કરીને હાડકા બન્યા ચરબી આવી બધું થયું 9 મહિના સુધી ઇન્સાન એક એવી જગ્યામાં રહે છે કે જે એના વાસ્તે એક આલમ હતું આલમે રહેમે માદર માનું રહેમ માની કોક એના વાસ્તે એક બહુ મોટું આલમ હતું ઈ કોકમાં જ્યારે હતો એને હું એક સવાલ કરું કે ભાઈ તને આગળ વધવું છે કે ના હું બહુ કમ્ફર્ટેબલ છું ને આવા કમ્ફર્ટની અંદર ખુદાવંદે કરીમ એને રાખ્યો હતો કે પહેલા તો ઈ માલિક જો કીધું ને પહેલી મજલિસમાં કીધું કે હુસૈનના સદકેથી આપને ખુદાને ઓળખીએ આજે હું એક દાખલો તમને આપું એક અહીંયા કોઈ તમારામાં બચ્ચાઓમાં પણ કંઈક કોઈ એવા કામ સ્કૂલમાં કરતા હશે કે જ્યાં ડ્રોઈંગ કરવી હોય આર્ટિસ્ટ આર્ટ કરતો હોય કોઈ એવી પિક્ચર બનાવવું હોય તમે લંડન આવો તો તમે તો ફ્રાન્સના છો તો અહીંયા પણ હશે કદાચ હું ક્યાં એવા મોટી મોટી વાતો કરું છું લંડનની ખાલી તમારા પાસે પણ એવું જ હશે રસ્તામાં માણસો બેઠા હોય કે તમે બેસી જાઓ હું તમારી સુરત બનાવી દઉં આર્ટિસ્ટ તો એના પાસે શું હશે એના પેઇન્ટ હશે અલગ અલગ રંગના હશે બરાબર છે ને એ કઈ વસ્તુ છે કે જેની ધ્યાન રાખશે એ જગ્યા પેલા જોશે કે કયા જગ્યા ઉપર સારી જગ્યા ઉપર હું આર્ટ શરૂ કરું મારું બરાબર છે એને છબી જોશે પહેલા કોઈ સુરત એવી હોવી જોઈએ કે જેને બેસાડશે પહેલા એને જોશે બરાબર જોતો જોતો એ બનાવતો જશે એક તો પહેલી વાત થઈ બીજી વાત એ છે કે જ્યારે એ બનાવવા બેસશે તો એ 4 વસ્તુઓ છે જેનાથી આ આર્ટ ને પોતાની આ છબીને જેમાં એ આર્ટ બનાવી રહ્યો છે એનાથી બચાવશે કે નહીં આ કઈ 4 વસ્તુ છે આ કઈ 4 વસ્તુ છે અરે જલ્દી જલ્દી કયો મને એવું નહીં કયો કરો કે તમે કઈ જોયા નથી કોઈ પડેલી ભણેલી કોમને વાત કરું છું કઈ વસ્તુ છે 4 કે જેનાથી પોતાની આ છબીને જે બનાવી રહ્યો છે એને બચાવશે
સૌથી પહેલા એ હવાથી બચાવશે, બીજું આ વરસાદના પાણીથી બચાવશે, ત્રીજું એને જરૂરી વસ્તુ છે અંધારું નથી જોતું, મને અજવાળું જોઈ છે, ચોથું મને આગથી બચવાનું છે. એ 4 વસ્તુઓ છે જેનાથી એ બચાવશે કે નહીં બચાવે. કે મને આર્ટ મને પૂરું કરવું છે તો હું એવી રીતે કરું કે મને આ વસ્તુઓ કોઈ નુકસાન નહીં પહોંચાડી દે મારા આ આર્ટ્સને. આપણે જાય થોડીક વાર વાસ્તે એ કોકની તરફ નજર કરે કે જ્યાં ખુદા મને બનાવ્યું. પહેલું અજવાળું નથી, અંધારું છે. બીજું પાણીથી બચાવ્યું નથી, મને પાણીની બેગમાં રાખ્યો છે, એન્વેલપ્ડ છું, આજુબાજુ એવી રીતના આખો પાણીમાં ભરેલો છું. ત્રીજું અજવાળો નથી, અંધારો છે, અંધારામાં બનાવ્યો છે, પાણીથી બચાવ્યો છે. આગથી, આગ ઇન્સાનના શરીરની અંદર એક ભાગ છે, હા, એવું નહીં કે નથી. હવા ઇન્સાનની શરીરની અંદર છે. આ ચારોય વસ્તુથી ખુદા બનાવ્યો છે મને, ને કેવો બનાવ્યો કે મારા જેવો બીજો નથી બન્યો. આ ઝાતની ઓળખાણ હુસૈનના મિંબરથી તમને મળશે, બીજી કોઈ જગ્યાએથી નહીં મળે. તમે વિચાર કરો કે મારો રબ કેટલો મોટો છે, કેટલો કરીમ છે, કેટલો મહેરબાન છે, કે કેવી રીતના મારી ધ્યાન રાખ્યો છે. શરીર જ્યારે પૂરું કામિલ થઈ જાય છે, કામિલ એટલે પૂરું થઈ ગયું, બસ એનાથી વધવાનું નથી, એટલા જ ટાઈમ સુધી આ માની કોખમાં રહેશે. અમુક ટાઈમે 7 મહિને જન્મ થઈ જાય છે, કેમ કે 7 મહિનામાં બચ્ચો તૈયાર થઈ ગયો, એને નીકળવાનું છે ત્યાંથી. અમુક ટાઈમે વધારે પ્રત્યે વધારે ભાગે 9 મહિના 9 મંથની પ્રેગ્નન્સી હોય છે. સવાલ એવું કરું છું કે ઈ બાળક, જે બચ્ચો, છોકરી હોય કે છોકરો હોય કે જે પણ હોય, એ માની કોખમાં પડી રહ્યો છે. જ્યારે માને પહેલી વાર ખબર પડે છે કે આજે હું પ્રેગ્નન્ટ થઈ ગઈ છું, રિઝલ્ટ આવ્યો પોઝિટિવ ને હું આમ એ પ્રેગ્નન્ટ વુમન નાઉ. ઘરના મોટાઓ આ લોકોને ખબર પડે કે આ દીકરી મારી પ્રેગ્નન્ટ છે, તો માં પહેલા કહેશે, દીકરી હમણાં આસ્તે ચાલજે, આસ્તે બેસજે, આમ જેવી રીતે તું ભાગે છે આવી રીતે નહીં ભાગજે, જેવી રીતે તું જમ્પ કરતી હતી પહેલા એ નહીં કરજે, તું ગાઝિયા દાદરા ચડ તો આસ્તે ચડજે, એવું ન થાય કે ઠોકર ખાઈ જાય, એવું ન થાય કે તું પડી જાય. એટલી બધી આપણે ભલામણ કરે છે છોકરીઓને, આપણી દીકરીઓને, કે નથી કરતા? ધ્યાન રાખજે આ વસ્તુની, ધ્યાન રાખજે આ વસ્તુની, ધ્યાન રાખજે આ વસ્તુની. વધારે ખાટું નહીં ખાજે, વધારે તીખું નહીં ખાજે, વધારે ઠંડુ નહીં ખાજે. ઇમ્યુન ને તારા બચાવજે, તારા હેમોગ્લોબિન ને વધારજે, તારું આયર્ન લેવલ ને વધારજે. આ બ્લડ ટેસ્ટ થયું છે, આ રિઝલ્ટ આવ્યા છે, નહીં તારું આયર્ન ઓછું છે, વધાર. કેમ કે આના થકી તારો બચ્ચો સલામત રહેશે. મારી બધાય, આપણી બધાય ખુદાવંદ કરીમ જેના પાસે औलाद છે, ખુદાવંદ કરીમ औलाद સલામત રાખે, ને જેના પાસે નથી, ખુદાવંદ કરીમ બે હક ઇમામ હુસૈન અલૈહિ સલામ औलाद નરીના ને औलाद સાલેહ અતા ફરમાવે. તો औलाद ની આપણે આટલી ફિકર કરે છે કે જે છોકરી આજ દિવસ સુધી ભાગતી હતી, દોડતી હતી, એને આપણે કહીએ ના બેટા આસ્તે, નહીં, પોતે પણ સ્લો થઈ જાય છે. કારણ કે એને કહેવામાં આવ્યું કે તું 2 જીવ સાથે છો, હમણાં તું એકલી નથી, તારી અંદર એક જીવ પરવાન ચડી રહ્યું છે. મારી ફરજ થાય છે કે હું આ જીવનું ધ્યાન રાખું. ને જ્યારે ખુદાવંદ કરીમ પોતાની મોહબ્બતનો જ્યારે મિસાલ આપે છે અને દાખલો આપે છે, તો માં સાથે એ કનેક્ટ કરે છે કે તારી માં તને કેટલું ચાહે છે, એનાથી 70 વખત હું તને ચાહું છું. તો એ મને વાત મગજમાં ઉતરી જવી જોઈએ કે ખુદાવંદ કરીમને પોતાના બંદાની વધારે વ્યાધિ છે બનિસ્બત એના મા બાપની. આપણે તો શફીક મા બાપ કહીએ છીએ, પણ જેટલું મારી મા મને ચાહે છે એનાથી 70 વખત ખુદા ને મિસાલ ખુદા માની દીધો છે. સવાલ એવું કરું છું કે કેમ તમે આટલી બધી આ શરીરની વ્યાધિ કરો છો, કે જે શરીર માટીમાં મળવાનું છે. આ 9 મહિનાની અંદર જ્યારે બચ્ચો માની કોખમાં હોય છે, આ બચ્ચોની ખોરાક, માની ખોરાક નાફ થકી નેવલ થ્રુ એને ખોરાક મળતી હોય છે. બરાબર છે કે નથી? કે ખોટું બોલી રહ્યો છો ડોક્ટર સાહેબ? બરાબર છે.
મોઢું બંધ, અહીંયાથી ખોરાક જાય છે ને અહીંયાથી ફળે છે ને ફૂલે છે ને મોટો થાય છે, અહીંયાથી ગોશ બહેનો, અહીંયાથી ચરબી બહેની, અહીંયાથી હાડકા બહેના, બધું માના ખૂનમાંથી બનતું ગયું, એક તૈયાર જિસ્મ થઈ ગયું એનો. સવાલ એ ઉભો થાય છે કે આ મોઢાને બંધ કેમ કર્યો? એવું નથી કે મોઢું બંધ નથી થતું, મોઢું બંધ થાય છે, ખુલે પણ છે. કેમ કે એની અંદર, માની કોખની અંદર બચ્ચાને ટ્રેન કરવામાં આવે છે કે તને મોઢું ખોલવાનું છે. બચ્ચો માના પેટમાં હવા ખારિજ કરે છે, માને ખબર નથી પડતી, પણ ટ્રેનિંગમાં એટલું છે કે આ મોઢામાંથી જે જાય છે એ પાક ખોરાક જાય છે. મોઢું કેમ બંધ કર્યું? વધારે પ્રત્યે મોઢું બંધ હોય છે. જે સ્કેન્સ તમે જોયા હશો, કદાચ જોશો કે કોઈનું બચ્ચાનું મોઢું તમે ખુલ્લું નહીં જુઓ. જ્યારે માની કોખમાં છે તો મોઢું બંધ છે. ખુદા કહેવા માંગે છે કે યાદ રાખજે, તને હું પાક, સાફ સુથરી ગિઝા દીધો છું. જ્યારે તું દુનિયામાં આવ તો આ મોઢામાંથી તારી નજાસત નહીં જવી જોઈએ, તારા મોઢામાંથી કોઈ ખરાબ, કોઈ હરામ ખોરાક નહીં જવી જોઈએ. તારી પ્રેક્ટિસ 9 મહિના કર્યો છે પરવર્તિગાર. જ્યારે માણસ અહીંયા આવી જાય છે, જનાબે લુકમાનની વાત યાદ છે ને, જ્યારે હું અહીંયા હતો ત્યારે મારો કોઈ કંટ્રોલ ન હતું, પણ ખુદા મને પાડતો હતો. હું જ્યારે દુનિયામાં આવ્યો તો મારાથી પહેલા મારી માના સીનાની અંદર દૂધ, પ્યોર દૂધ, દુનિયાનું કોઈ એવું દૂધ નથી જે માનું દાવણ હોય છે. ને એમાં પણ એટલું બધું અસર છે કે કોઈ એવી વસ્તુ અગર માં ખાઈ લે છે જેના થકી એની ખોરાકમાં અસર થાય છે અને બચ્ચાનું પેટ દુખે છે. ઘણી બધી વસ્તુઓ છે, ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ છે. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ હું પણ બાપ છું, જોયો છું. હમણાં તો દાદુ બની ગયો છું, તો મને ખબર છે કે આ કઈ કઈ વસ્તુથી આપણે રોકી રહ્યા છે કે બેટા આ નહીં ખાજે, એના થકી તને આ પ્રોબ્લેમ થશે, આ બચ્ચાને દુખાવ થશે. એટલી બધી આપણે ધ્યાન રાખે છે. સવાલ હું કર્યો છું કે કેમ આટલું બધું આપણે ધ્યાન રાખ્યા? પહેલું કારણ તો એ હતું કે મને નજાસતથી બચાવવું છે, એટલે હું આ પ્રેક્ટિસ દુનિયામાં જ્યારે આવી જાઉં તો મને ધ્યાન રાખવાનું છે કે મને શું ખાવું છે ને શું પીવું છે. કારણ એ છે કે આ જબાનથી સૌથી પહેલું ઇકરાર હું કરીશ, લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ. આ જબાનથી જે હું પહેલી વાત કરીશ સાચી, એ જબાનથી જે પહેલું નામ લઈશ, અલ્લાહ, મુહમ્મદ, અલી, ફાતિમા, હસન, હુસૈન. ખુદા ચાહે છે આ મોઢાને, મારા લબોને, મારી જબાનને સાફ કરીને દુનિયામાં મોકલે. કુલ્લુ મૌલૂદિન યુલિદુ અલા ફિત્રતિલ ઇસ્લામ. જે પણ જન્મ, કુલ્લુ મૌલૂદિન, આ બધાય દુનિયામાં જેટલા આપણે દેખાય છે, બે પાયા, ચોપાયા નહીં, ચોપાયા એટલે 4 પગ વાળો જનાવર. આપણે 2 પગના જનાવર છીએ. કેમ કે ઇન્સાન નથી આપણે, હજી વાર છે. હું મારી વાત કરું છું, તમારી નહીં. તમે તો માશાઅલ્લાહ હઝરત ઇન્સાનથી પણ વધારે છો, તો હું મારી વાત કરું છું. ઉલમાએ કિરામ, શેખ બેઠા છે, પૂછો આ લોકોને. ઉલમાએ કિરામ અમીરુલ મોમિનીનની બારગાહમાં જાય છે. આયતુલ્લાહ અલ ઉઝમા મુહમ્મદ રઝા ગુલપૈગાની, ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામના દરબારમાં જાય છે. એક જ દુઆ કરે છે કે મોલા મને ઇન્સાન બનાવી દો, હું ક્યાં છું. પછી એને ઇમામ અલૈહિસ્સલામ પાસેથી એક તોહફો મળ્યો. આયતુલ્લાહ મુહમ્મદ રઝા ગુલપૈગાની મરહૂમ અલ્લાહ મકામો, ખુદા કરવટ જન્નત નસીબ કરે. હું એની તકલીફ કર્યો છું. એ દુઆ કરે છે કે મોલા મને એવું એક ગિફ્ટ આપો કે હું ઇન્સાનને, સાચા ઇન્સાનને જોઈ શકું, અંદરના ઇન્સાનને જોઈ શકું. કેમ કે હું અહીંયા આવીને એવી ખોરાકો ખાતો છું કે અંદરનો હબીબ બીજો છે, બહારનો હબીબ બીજો છે. આજે બપોરના કોણ હતું મારી મજલિસમાં? મારી નહીં, ઇમામની મજલિસમાં તમે હતા ને પ્રેસિડેન્ટ સાહેબ? એક વાત કહ્યો નફાકાની, મુનાફિક. આ મુનાફિકત મારું રૂપ બદલાવી દીધી છે. વજહૈન કહેવામાં આવ્યું છે કે મારા 2 ચહેરા છે, એક આ જે તમે જોઈ રહ્યા છો ને એક પાછળ છે, બીજું સંતાડેલું. એ કેમ થઈ ગયું? ચિંતા. આ નફાકાનો મતલબ ખબર છે તમને?
આજે બપોરની કોઈ અગર રેકોર્ડિંગ સાંભળી રહ્યા છો તો માફ કરજો, પાછું સાંભળી લો. નફકા કહેવાય કે એક બિલ જ્યાં ચૂહો પોતાનું અડ્ડો બનાવ્યો હોય કે આ ચૂહો એટલે ઉંદર ટનલ બનાવ્યું હોય, એ ટનલની એક બાજુ હોલ કરશે, એક બાજુ બંધ નહીં કરે, અહીંયા પણ હોલ હશે. આને કહેવાય નફકા. ને મુનાફિક તમે જોશો તો મુનાફિકની અંદર એટલી હિંમત નથી હોતી કે સામે જઈને વાર કરે કે સામે જઈને પોતા ઉપર વાર લે. જ્યારે જોશે કે અહીંયા મારી બીક છે, અહીંયા મારો જાનનો ખતરો છે, અહીંયાથી નીકળી જાઉં, અહીંયા નીકળ્યો તો મુસ્તફાભાઈ ઉભા હતા લાકડો લઈને પકડવા મારવા, અહીંયાથી ભાગ્યો તો અહીંયા આ શેખ ઉભા છે, એ ફસી ગયો. આ નફકા વાળા મુનાફિક. સૌથી મોટામાં મોટું પ્રોબ્લેમ ઇન્સાનની અંદર જે આવે છે હરામ ખોરાકથી, આ મુનાફિક જ છે. જે મુનાફિક જ શૈતાનમાં પણ નથી. એક સલાવત પઢો મોહમ્મદ આલમ. આ એવી ખસરત છે કે ઇન્સાન લઈ લીધો ભાઈ, શૈતાન ના પાડ્યો. શૈતાન કે ના હું સાફ કહી દઈશ કે આ આગથી નથી બન્યો, હું આગથી બન્યો છું, હું એનાથી સારો છું, તને મોઢે કહું છું પરવરદિગાર. પણ ઇન્સાન નહીં, ઇન્સાન એવી નથી કરતો. ઇન્સાન સામેથી આવશે તો અલ્લાહુ અકબર, પાછળથી જોશું તો તમને શું કરે છે મુનાફિકત. આ મુનાફિકતથી બચવા સારું બીજું ફાયદો દીનનું કે દીન મને રાહે રાસ્તો પર રાખ્યો છે. કેમ કે મને વારંવાર પરવરદિગાર યાદ દિલાવે છે કે યાદ રાખજે આ શરીર તારું જે માની કોખમાંથી નીકળ્યું આ દુનિયામાં આવ્યો છે એક કેરિયર છે. કેરિયર ને આપણે કહેશું, મને યાદ છે મોટી બેન ને શું કહ્યું તમે? વેન ગાડી જે સામાન ચલાવે છે, કમિયો. હા કમિયો, હું એવિયો કહેવાનો હતો. કમિયો, આ કમિયો છે, બીજું કઈ નથી. આ એક ભારીમાં ભારી વસ્તુ ઉપાડેલી આ ફરી રહ્યો છે. બસ અહીંયાથી અહીંયા ફરતો હોય છે, ફરતો રામ, બીજું કઈ નથી આ શરીર. પણ જેવી રીતના મારી માં મારી ધ્યાન રાખી છે એની કોખમાં મારા શરીરની, ને જ્યારે મારો શરીર કામિલ થઈ ગયો ને આને નીકળવું હતું, એવી જ રીતના મારા શરીરની ફરજ થાય છે કે હું મારા આ કમીઓની, હું કમીઓ કહીશ, એ શરીરની મારી ફરજ થાય છે કે હું આ જે રૂહને ઉપાડીને ફરી રહ્યો છું એની એટલી ધ્યાન રાખું કે આ રૂહ પોતાની મંજિલ તય કરતા કરતા એક કામિલ હદ સુધી પહોંચી જાય. ઇન્સાન દુનિયામાંથી કદમ નહીં ઉપાડે જ્યાં સુધી એની રૂહ કામિલ નહીં થઈ જાય. તો આ શરીરનું કેટલી મોટી રિસ્પોન્સિબિલિટી છે, કેટલી જિમ્મેદારી ખુદા મારા ઉપર મૂક્યું છે. મને ખબર નથી. તો જ્યારે મને ખબર નથી તો ખુદાવંદે કરીમ મને કીધું કે ભાઈ તું યાદી ન કર, તું આવી ગયો છો, તું ઇસ્લામનો ઇકરાર કરી નાખ્યો છો, તું અલ્લાહુ અકબર કહી દીધો છો, મુહમ્મદ રસૂલુલ્લાહ કહી દીધો છો, લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ કહી દીધો છો, અલીઉન વલીઉલ્લાહ કહી દીધો છો, નારે હૈદરી લગાડી ચૂક્યો છો, યા હુસૈન યા અબ્બાસ કરી ચૂક્યો છો. આ બધું બરાબર છે પણ પૂરું નથી. આ બધું બરાબર છે, પોતાની જગ્યાએ બધી વસ્તુ બરાબર છે. એ શરીરની કેટલી, હું તો કહું કે આ શરીર પર વાજિબ છે કે આ રૂહની ધ્યાન રાખે. કેમ કે આ રૂહને હજી જવાનું છે જ્યાં જવા વાસ્તે હું તૈયાર નથી. ઇમામ હસન મુજતબા સલાવતુલ્લાહી વ સલામુહુ અલૈહ ઇમામ હસને કોઈ કીધું કે કેમ આપણે મરવા તૈયાર નથી? આજે કોઈ સવાલ કરું કોઈને, તમને કોને જન્નત જવું છે? હાથ ઉપર કરો. બધાને જવું છે? મરવું પડશે, મરવા તૈયાર છો? નહીં, મરવા તૈયાર નથી, જન્નતમાં જવું છે. અરે મરવા શીખો તો જન્નતમાં પહોંચશો. મરવું નથી મને સજાદભાઈ, અરે મરવા શીખો પછી હું દુઆ કરું. હા મને જવું, જન્નત પહોંચવા વાસ્તે મને મરવું પડશે. ઇમામ હસન મુજતબા કહે છે કે તમે કેમ બીઓ છો મરવાથી? એટલે તમને ખબર છે કે તમારી દુનિયા તો બનાવી લીધા છો, આખિરતને ખરાબ કરી નાખ્યા છો.
એમાં મને પણ કહે છે, તમને પણ કહે છે, ખુદા બચાવે એવાથી, એવી હાલતથી. કેમ કે ત્યાં જે સફર થશે એ રૂહનો સફર છે. પછી ખબર નથી કેટલો મોટો સફર છે, કેટલો લાંબો સફર છે, બરઝખ જેને આપણે કહે છે. જે આયત હું પહેરો તો આ પૂરી નથી પહેરો. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنه كلمة هو قائلها. હરગિઝ નહીં. કેમ કે આ તો બધા એવા શબ્દો હતા જે તું દરરોજ કહેતો હતો. દરરોજ કેટલાને જોયો છું મરતા મારા સામે, કેટલાને કાંદો દીધો છું, મૂકી આવ્યો છું કબ્રસ્તાન, કેટલાને હું ગુસ્લ દીધો છું, કફન પહેરાવ્યો છું, હનૂત કર્યો છું. દરરોજ સમાચાર મળે છે મરહૂમ ગુજરી ગયા, ઇન્ના લિલ્લાહ વ ઇન્ના ઇલૈહિ રાજીઉન. અરે ઇન્ના લિલ્લાહ એના વાસ્તે નહોતું, મારા વાસ્તે હતું કે હું પણ જઈ રહ્યો છું ભાઈ. ઇન્નહુ કલિમતુન હુવા કાઇલુહા. તો આપણે જ્યારે દફનાવીને નીકળે છે ને એના એકલાને મૂકી દે છે, થોડીક વાર વાસ્તે કબરને જોઈ લ્યો, જોઈને કયો કે આ કબરની હાલત કેવી છે. જો આ ગઈકાલે એસી ના નીચે સૂતો હતો. અરે એવાને જોયા છે કે રાતના મને ખુશાલીમાં મુબારકબાદી દીધા છે. મુબારકબાદી, ખુશાલી મુબારક. ઇમામ રઝાની ખુશાલી હતી, ઇમામ રઝા અલૈહિસ સલામની વિલાદત હતી. એવી મુબારકબાદી દઈ સવારના સમાચાર મળે છે ફજરના 4 વાગે નમાઝ હશે, ઉઠે છે ઇન્ના લિલ્લાહ વ ઇન્ના ઇલૈહિ રાજીઉન. માણસ નથી, નિંદરમાં સુઈ ગયો, એ સૂતો પાછું ઉઠ્યો નહીં. જવાન 25 વર્ષ, એનું નહીં કે બુઢા માણસ, બુઢાઓ તો જીતા રહે છે, ખુદા આ લોકોને વધારે આપેલા છે. અરે જવાનો બીઓ 25 વર્ષનો છોકરો હમણાં રિસન્ટલી સૂતા રાતનો સૂતો સવારનો બાપ ઉઠાડે છે, છોકરો સૂતો છે. કોઈ ગેરંટી નથી. તમને ખબર છે એક વખત આપણા 8મા ઇમામ ઇમામ અલી ઇબ્ન મુસા રઝા સલ્લલ્લાહુ વ સલ્લમુ અલૈહિ તો હજી નોટ્સ ઉપાયરો નથી, મારી અડધી કલાક થઈ ગઈ, ખોયલો નથી. આ કસમ ખુદાની જે પહેરો છું અહીંયાથી નથી પહેરો. એવું ના લાગે તમને કે હું આખી બાર રાખ્યો છું કે અટકી જાઉં તો જોઈ લઉં. ના, હજી તો એને છૂતો પણ નથી. ને આજે અડધી કલાક, હું 1.5 કલાક નહીં પડું, અડધી કલાક હું દઈ દીધો છું મારી આજે મકામે માસુમીનને. તો અહીંયા કલાક પડીશ, કાલે 2 કલાક પડશું. मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत આઠમા ઇમામ પાસે એક જણ આવે છે કે છે મોલા તમારો એક સહાબી છે, બિચારો બહુ બીમાર છે, આખો ઘર ભરાઈ ગયું છે, છેલ્લી ઘડીઓ છે, તમે પણ ચાલો કંઈક જોઈ લ્યો, એને દુઆ પડી લ્યો, કંઈક આસાન થઈ જાય એના વાસ્તે. થાય છે કે નથી થતું? કોઈ ઘર એવો નથી કે જ્યાં મને કોઈ મોત નથી કર્યો છે. કોઈ કહે છે કે મારા ઘર નથી આવ્યો. આવ્યો છે, આવશે, આવતો રહેશે. આવ્યો પેલા, કોઈને લઈ ગયો, આવશે તમને લેવા, આવતો રહેશે તમારી ઓલાદને લેવા. કોઈ બચવાનો નથી. ઇનએવિટેબલ. આ એક હકીકત છે કે જે બધાને સામનો કરવાનું છે. ઇમામ રઝા પાસે જાણે આવ્યો કે બીમાર છે, ચાલો હું જાય આયાદત વાસ્તે. ઇમામ આયાદત વાસ્તે જોયા તો આખું ઘર ભરેલું, કોઈ યાસીન પડે છે, કોઈ અધીરા પડે છે, કોઈ આ કરે છે ને બધું આમ જ હોય છે. હા, હું ચિતાર આપું છું. જ્યારે તમે જોયા છો કે છેલ્લી ઘડી કોઈ માણસ બીમાર હોય છે તો આપણે બધા કુરાન પકડીને બેઠા હોય કે અલ્લાહ આસાન કર, આ zikr અસર કે પછી ઘડી જોતા હોય કે પૈતું કે નથી પૈતું, હજી નથી પૈતું, હજી પડો. સાચું છે? કોઈ કે કીધું હા ગુજરી ગયો છે, ના નથી ગુજર્યો, લગભગ ગુજરી ગયો છે. આપણે ખોબરે કે ક્યારે પતે તમારું કુરાન બંધ થાય, બસ ગયો ને ત્યારે આપણે કુરાન યાદ આવે છે. ઇમામ રઝા આવ્યા, જ્યારે જોયા તો આ બધા માણસો બેઠા છે, આખા ઘર વચમાં માણસ સૂતો છે. ઇમામ આવ્યા, ઇમામ જોયા અને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ રબ્બિલ આલમીન કીધા, પાછા નીકળવા માંડ્યા. ને જ્યારે નીકળતા હતા ઇમામ મુસ્કુરાતા હતા, હસતા હતા. તો ઓલો જે લઈ આવ્યો ઇમામને એ પૂછે છે મોલા આ કોઈ વખત છે હસવાનું, તમે હસો છો? કે મને આ લોકો ઉપર હસી આવે છે, જે બધા બેઠા છે ને પડવા વાળા, આ લોકો પર મને હસી આવે છે, કેમ કે આ તો જીવતો રહેવાનો છે, આ બધા એનાથી પહેલા જવાના છે.
આ લોકો જેટલા અહીંયા બેઠા પડે છે એ બધા પહેલા એનાથી પહેલા જશે. આ લોકોને શું લાગે છે કે આ જવાનું છે ને વાટ જોઈ રહ્યા છે કે ક્યારે જાય, પણ ઇમામ કહે છે કે નહીં, એવું નથી થવાનું. આ તો બચી જવાનો છે. ડોક્ટર સાહેબ, કેટલા માણસો તમે જોયા હશો કે બચી ગયા છે ને ડોક્ટર પોતે ગુજરી ગયો છે? થાય છે કે ખોટું બોલું છું? બરાબર છે. ઇમામ મુસ્કુરાય છે, કહે છે કે આ લોકો અલગથી પહેલાથી જશે. તો એવું ન થાય કે મારા મગજમાં હોય કે મારો ઝઈફ પહેલા જશે ને હું અહીંયા રહી જઈશ. ના 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 ના, આવી ભૂલ નહીં ખાતા. આ દગો છે શૈતાનનો. આપણે આવી હમણાં નોટ્સ ઉપર ખબર નથી ક્યાં સુધી ચાલશું. ઇમામ અલૈહિસ્સલામ કહે છે યબના અય્યામ સલાસ, એ 3 દિવસનો દીકરો, યૌમિક અલ્લઝી વુલિદત ફીહ, એ પહેલો દિવસ એ હતું જ્યારે તું જન્મ્યો એનો દીકરો. વ યૌમિક અલ્લઝી તનઝિલુ ફીહ કબ્રક, ને બીજો દિવસ એ હશે કે જે તું કબરમાં ઉતારવામાં તને આવશે. વ યૌમિક અલ્લઝી તખરુજુ ફીહ ઇલા રબ્બિક, કે જ્યારે ત્રીજો દિવસ એ હશે કે જ્યારે પાછું તને કબરમાંથી ઉઠાડીને ખુદાની બાજુમાં, ખુદાની બારગાહમાં તને લઈ જવામાં આવશે. فَيَا لَهُ مِنْ يَوْمٍ عَظِيمٍ يَا ذَوِي الْهَيْنَةِ الْمُعْجِبَةِ, કઈ વસ્તુ છે એ ખૂબસૂરત મુઅજિબા કહેવાય કે એક માશાઅલ્લાહ હેન્ડસમ પર્સન, કે જેને ખબર છે કે તું આવી રીતે ખુદાની બારગાહમાં જવાનો છો આટલા સફર પછી. તો કઈ વસ્તુ છે કે જેને તને ધોકામાં રાખી છે? ما لي أرى أجسامكم عامرة وقلوبكم دامرة, કઈ વસ્તુ છે કે જે તમને અજસામ, જિસ્મ ને કહેવાય, શરીર ને કહેવાય. આ શરીરને તો તમે માશાઅલ્લાહ દરરોજ પ્રેસઅપ્સ કરીને, પુશઅપ્સ કરીને, વેઇટ્સ ઉપાડીને એવું ખૂબસૂરત બનાવી લીધા છો. એટલો માશાઅલ્લાહ હેન્ડસમ, ગુડ લુકિંગ બોડી, એટલી તમે ધ્યાન રાખ્યા શરીરની. કઈ વસ્તુ છે કે જે શરીરની અંદર કલ્બ છે, દિલ નહીં. હા, કુલુબુકુમ, કલ્બ જુદી વસ્તુ છે, દિલ જુદું વસ્તુ છે. આ કઈ વસ્તુ છે જે તમારા કલ્બને ખરાબ કરી નાખી છે? જે કલ્બથી મને જવાનું છે ખુદાની બારગાહમાં, કલ્બે સલીમ જોઈ છે પરવરદિગારને, સલામતી વાળો કલ્બ. કઈ વસ્તુ છે કે જે મને આવી રીતે આવી હાલતમાં મૂકી દીધી? શરીર તો માશાઅલ્લાહ, કલ્બ ઇન્ના લિલ્લાહ. પહેલો દિવસ જ્યારે હું જન્મ્યો, ગઈકાલે વાત આવી હતી, આદાને અકામત દેવામાં આવ્યું, કઈ કારણ હતું એના પાછળ. મહિરો બીજો દિવસ તલકીન કરવામાં આવી, હલ અંત અલા અહદ અલ્લઝી ફારક્તના, પાછું ઉઠીશ. મહિરો કબરમાં ગયો ને નીકળીશ ત્યાર સુધી ખબર નથી શું હાલત થવાની છે ને કેટલા વર્ષ રહેવાના છે. આપણે અહીંયા તો એવરેજ આપણે હિસાબ કરે છે ને કે 80 વર્ષ રહેશું, 60 વર્ષ રહેશું, 25 વર્ષ રહેશું. આ તો એવરેજ છે દુનિયાની. આજે એવરેજ મને કોઈ અહીંયા ખબર નથી, કોઈ કહેતો હતો કે હમણાં તો એવું હાલત થઈ ગયું છે કે એટલી બધી દવાઓ આવી ગઈ છે કે બુઢાઓ મરતા નથી. લાંબુ જીવન આપે છે આ લોકોને. આટલી દવાઓ શોધ થાય છે કે માણસોને લાંબુ જીવન આપે છે. એ દવાઓથી જીવતો નથી રહેતો. માફ કરજો, ખુદાવંદે કરીમે લખી દીધું છે તમારી જેટલી રોજી લખેલી છે દુનિયામાં જીવતા રહેશો. ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામનો કૌલ છે, એક દાવલ, એક ચાવલનો દાણો તમને મોઢામાં નસીબ નહીં થાય. ને જ્યારે મરવાનું વખત આવશે ને તો આ બ્લિંક ઓફ એન આઈ, જે આંખો આપણી ખુલે છે ને બંધ થાય છે, કેટલી વાર લાગે છે? દિવસમાં કેટલી વખત હું આંખ બંધ કરું છું ને ખોલું છું? ખુદાવંદે કરીમ જ્યારે અજલ આવે છે, લા યસ્તઅખિરુન સાઅતન વલા યસ્તકદિમુન સાઆ, એક સાત ન આગળ ન પાછળ. કેટલા મરહુમીને આપણે જોયા છે કે જેની આંખો ખુલી રહી ગઈ છે, બંધ કરવાનો એને મોકો ન દીધો ખુદા. કે નથી જોયા? છો તમે ગુસલ કફન કરવા? મોઢું ખુલ્લું રહી ગયું છે, બંધ નથી થતું. જોયા છે આપણે. બ્લિંક ઓફ એન આઈ માણસ ગયો દુનિયાથી.
એ તો ગયા, હમણાં સફર બીજું જે શરૂ થયું છે એના વાસ્તે મારું પ્રોવિઝન એટલે કે પ્રોવિઝન બત્તો શું છે મારા પાસે? બાતો પ્રોવિઝન શું છે? રાશન કેટલું લઈ જાઉં છું મારા સાથે? શું હું લઈ જાઉં છું? ઇન્શાલ્લાહ કાલે વાત થાય. અહીંયા તમને ખબર પડશે ને કદર આવશે કે જે દીન ઉપર તમે છો કેટલી મોટી વસ્તુ છે. બર્ડન નથી. મને તો પહેલા જયારે આ ટોપિક આવ્યો તો હું માનથી તો કબૂલ કરી લીધો, તો પહેલા વિચાર થયો મને કે આ કેવો છે ટોપિક કે જે માણસના મગજમાં આવ્યું કે બર્ડન છે. બર્ડન ક્યાં છે ખબર છે તમને? સવારની નમાઝ વાસ્તે ઉઠવામાં બર્ડન લાગે છે, કેમ કે નીંદર વહાલી છે. બર્ડન કેમ છે આપણે કે રોજા રાખવા છે. શરીયત બદલી છે. હા, આદમથી કરીને જેટલી શરીયતો આવી બધી બદલીને છેલ્લી શરીયત ફાઇનલાઇઝ ગઈકાલે હું કહી દીધો કે હલાલ મુહમ્મદન હલાલ ઇલા યૌમિલ કિયામah, હરામ મુહમ્મદન હરામ ઇલા યૌમિલ કિયામah. આ ચેન્જેબલ નથી, ચેન્જ નહીં થાય. પણ જનાબે મૂસાની શરીયતની અંદર નમાઝ જુદી હતી, રોજાઓ જુદા હતા. જનાબે મરિયમ સલામુલ્લાહી અલૈહા જ્યારે એને કોઈ પૂછે છે, સવાલ જવાબ થાય છે જનાબે ઈસાની વિલાદત પછી જ્યારે સવાલ થાય છે તો જનાબે મરિયમ જવાબમાં શું કહે છે? ઇન્ની નઝરતુ લિરરહમાની સૌમા, હું અલ્લાહની નજર, રહેમાનની નજર કરી છું કે હું સોમમાં છું. આજે અગર કોઈ તમે રોજામાં હશો ને તમે કોઈ કે કોઈ સવાલ કરે તો તમે જવાબ તો દઈ દેશો. રોજો બાથી થાય છે? ઈ શરીયતમાં રોજો બાથી થઈ જતું. તો તમે મને કહો આજે તમે જનાબે મૂસાની ઉમ્મતમાં હો તો તમારી શું હાલત થાત? અગર જનાબે મૂસાની ઉમ્મતમાં ખુદાવંદે કરીમ મને ખલ્ક કર્યો હોત ને મને કીધો રોજા રાખ પણ ચૂપ, કેમ કે બોલવાથી રોજા બાથી થતું હતું, તો શું હાલત થાત મારી? આપણી શું, આપણે તો હજી જણ છે, ભાઈઓની શું હાલત થાત? મુસીબત થઈ જાય. એટલે બાયરીનું એક્ઝામ્પલ છે સૂરે મરિયમમાં. જનાબે મરિયમ એક બાઈ છે, એ કહે છે ને હું બોલી નહીં શકું કેમ કે હું નજર કરી છું રહમાનની કે હું સોમની હાલતમાં છું, રોજાની હાલતમાં છું, બોલી નહીં શકું. ખાલી ખાવા પીવાનું રોજો નહોતું. આપણે તો ખાવા પીવાની રોજાની વાત કરે છે, આપણે બર્ડન લાગે છે. અરે રોજો તમને ડિસિપ્લિન કરે છે, ડિસિપ્લિન. ને સૌથી મોટામાં મોટું ડિસિપ્લિન શું છે? ગઈકાલે મારા ભાઈઓ સાથે કઈ વાત થતી હતી. શું ડિસિપ્લિન છે? મને કોઈ કીધું કે ભૂખ્યો રહે છે આપણે તો આપણે બીજા ભૂખ્યાઓનો અહેસાસ થાય છે. એ બરાબર છે તમારી વાત, પણ બહુ બેસિક છે. બહુ લો સોચ હોય ને માણસની, બહુ સ્ટૂપ સોચ છે. હું જ્યારે સુપરમાર્કેટમાં જાઉં છું શોપિંગ કરવા તો મારી નજરમાં પહેલા ગઝા ફરતું હોય છે કે અહીંયા તો જો એટલી નેમતો પહેરી છે, આ બિચારાઓ આવી રીતના ભૂખ્યા પ્યાસા, ને પછી દગામાં આવી જાય છે કે અહીંયા રાશન આવી ગયું છે, આવ લાઈન લગાડે છે ને ઓલો આવીને ફાયર કરી નાખે છે. એવી હાલતમાં છે. પેટ ભરેલું હોય ત્યારે તમે ગરીબને યાદ કરો. ખાલી પેટથી તમે શું યાદ કરશો? કે તમારી પાસે તો નાના રોજો હોય છે, 6 થી 6, બરાબર છે. આપણા પાસે જયારે 22 કલાકના રોજા હતા, સૌથી પહેલી વાત હું શું કરતો હતો ખબર છે? હું મારી પોતાની વાત કરું છું, કોઈ મને આંગળી નહીં શકે તું કેમ બોલ્યો, હું કહું છું. પહેલી તારીખથી કરીને છેલ્લી તારીખ સુધી, છેલ્લા રોજા સુધી હું જોતો હતો કેટલા વાગે રોજો ખુલે છે, કેટલા વાગે બંધ થાય છે. આટલા વાગે બંધ થાય છે, મારા પાસે આટલી મિનિટ છે, આટલી કલાકો છે, આટલું ઓલું છે. બસ જયારે ખોલવાનો વખત આવે છે ત્યારે મગજમાં કે ભૂલતો જ નથી કે ટાઈમ થઈ ગયું છે. ખુદાવંદે કરીમ આ 30 દિવસના રોજા દઈને મને એવી રીતે ડિસિપ્લિન કરવા માંગે છે કે જ્યારે 11 મહિના આવે ત્યારે પોતાની મગજમાં એવું જ હોવું જોઈએ કે હમણાં આ ડોન છે, હમણાં વખત થઈ ગયું છે, સલાતુલ લૈલ ઊભો થા, નમાઝ પઢ. મારાથી નથી થતી. ફજરનો ટાઈમ થઈ ગયું છે, ઉઠ નમાઝ પઢ. ત્યારે હું જોઉં છું 11મો મહિનો
જ્યારે આ 30 રોજા પતી ગયા ને પહેલું ઈદ નો દિવસ આવ્યો તો પહેલી નજર મારી પડે છે ક્યાં ખબર છે કેટલા વાગે નમાઝ કઝા થઈ છે. કેમ કે 2 રકાત પડવી મારા વાસ્તે બર્ડન છે, બર્ડન, બોજ. રોજા વાસ્તે ઈજ બોજ. હજ જવું છે, મારા પાસે પૈસા છે, ઇસ્તિતાઅત છે, પણ મને બોજ લાગે છે કે હું વાપરીશ. કાલે હું આવ્યો ને મારી નોકરી ચાલી જશે તો મારા 10,000, હમણાં તો 10,000 પાઉન્ડ થઈ ગયા છે રોજા હજના. અહીંયાથી ખબર નથી કેટલું સસ્તું હોય તો બેજો. ઈજ છે તો પણ સસ્તું છે, 2,000 ઓછા છે. યુરોમાં નહીં, પાઉન્ડનો ફરક છે. નસીબવાળો છો, હજી 50 છે તમારી, મારા પાસે 10,000 છે. હમણાં હું 10,000 વાપરી લીધો. હજ જવું છે, મને ઇસ્તિતાઅત ખુદાએ દીધી છે. આટલું છે મારા પાસે કે હું હજ કરી શકું છું ને આટલું છે કે હું આવતા વર્ષ સુધીનો ખર્ચો કાઢી શકું છું. કે મારી નોકરી મને બસ શૈતાન વસવસો નાખશે કે ભાઈ તું જાય છે, આ 10,000 આપે છે હજ બેતુલ્લાહ વાસ્તે, તો હું કહીશ ના ના, આ બર્ડન થઈ જશે, મારો પર બોજ આવી જશે. ચોઈસ મારી છે, હું બર્ડન સમજું કે અલ્લાહની કુરબત હાસિલ કરવા વાસ્તે આગળ વધું. ત્રીજું, ઝકાત દેવી છે મને. ઝકાત દેવા સારું, પણ હઝરતે ફુલુસ જેના વગર આટલી મારામારી કરી આપણે, કોનું ખાધા કોનું પીધા, કોને ગેલો બનાવ્યા, કોના કઈના ખિસ્સામાં છે, કોઈને ખબર નથી. ના મારું છે, નથી દેવાનો, ઝકાત નથી. ખોમ્સ, જ્યારે ખુદાવંદ કરીમ લન તનાલુલ બિર્રા હત્તા તુનફિકુ મિમ્મા તુહિબ્બૂન, નેકી નથી. નેકી ઈ થાય છે જ્યારે તમારી સૌથી વહાલીમાં વહાલી વસ્તુ ઇન્ફાક કરો છો તમે, સૌથી સારામાં સારી વસ્તુ, તો કહેવાય કે હા. પણ હું બર્ડન સમજુ છું, હાલાકે બર્ડન નથી. કાલે ઇન્શાલ્લાહ વાત કરશું આપણે કે આ નમાઝથી શું ફાયદો હતું, રોજાથી શું ફાયદો હતો. આ શરીયતો છે. આ ખુમ્સની વાત, જહાદ કરીએ ચાલો. ના 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 ના, અહીંયા જહાદ બિન નફ્સ ની વાત કરે છે. અરે ભાઈ, ખુદા તમને ચાહે છે, તમે ચાલો લોહી આપો. ના ના, હું ડોનેટ કરી નાખીશ, લોહી કાઢી નાખો ને 5-6 માં. આ લોહી છે ને. ના ના ના, ડોકું કપાવવાનું છે, ચાલો. ના 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 ના, માફ કરજો, હું પણ છું તમારા સાથે જ, તમને નથી કહેતો. કેમ કે આપણે બધા કમ્ફર્ટ ઝોન વાળા છીએ. કમ્ફર્ટ ઝોનમાં આપણે રહેવું છે, એટલે કમ્ફર્ટ થી બહાર નીકળે છે તો આ બધી શરીયત, આખી આપણી શરીયત આપણે બર્ડન લાગે છે. પણ હકીકતમાં તમે જોવા જાઓ, આ શરીયત એટલી ફ્લેક્સિબલ છે કે મારીને તમારી જિંદગીને આસાન કરે છે. નમાઝ ઊભો રહીને નથી પઢી શકતો, ખુદા કહે છે વાંધો નથી, બેસીને પઢ. ક્યાંથી બર્ડન થયું? હા, મને સવારના ઉઠવામાં તકલીફ થાય છે તો જલ્દી સુઈ જાઓ. કોણ કહે છે 8 વાગ્યા સુધી બેસીને વાતો કરો? કોણ કહે છે તમે બેસીને મૂવી જો? આજે વીકેન્ડ છે, ચાલો આપણે બોલિંગ જાય, બોલિંગ ને રાત નીકળી ગઈ, સવારના ગયા તો સૂતા પાછા ઉઠ્યા જ નહીં. ઉઠ્યા તો સૂરજ તો માશાઅલ્લાહ ઉપર છે, સાવ આમ કાંદો નથી, કઝા પડી લેશું. અરે કઝામાં ને આદામાં ફરક છે. માણસો જ્યારે નમાઝ કઝા કરે, મારી આંખો નજરે જોયો છું, એક જણ નમાઝ કઝા થઈ ગઈ, 3 દિવસ રોજા રહી. કેમ કઝા થઈ મારી નમાઝ? કારણ શું હતું મારી નમાઝ કઝા થવાનું? શું મારાથી થઈ ગયું છે કે મારી નમાઝ કઝા થઈ? જ્યારે ખુદાવંદ કરીમ મને ઉઠાડે છે, મારી નિંદરમાંથી મને ઉઠાડીને ખાલી 2 રકાત માંગે છે, 2 રકાત. એમાં તો પહેલું જવાબ એ છે કે ખુદાવંદ કરીમને ક્વોલિટી જોઈ છે, ક્વોન્ટિટી નથી જોતી. પહેલું જવાબ મને મળી ગયું. તો ક્યાંથી બર્ડન થયું? અચ્છા, બેસીને નથી પડી શકતો, તું ખાટલા ઉપર છો, જ્યાર સુધી આ હઝરતે મગજ સલામત છે, નમાઝ વાજિબ છે. વઝુ નથી કરી શકતો, તાવમાં તડપે છે, તાવ છે, મને ડોક્ટરે ના પાડી દીધું છે, વઝુ નથી કરી, તયમ્મુમ કર, નમાઝ પઢ. અરે તયમ્મુમ નથી કરી શકતો, જખ્મી છે, જબીરા કર. કેટલું આસાન કરતો જાય છે પરવરદિગાર. પણ તોય પણ હું એને બર્ડન કહું તો હું કેવો બંદો છું પરવરદિગારનો? હું કેવો હક અદા કરું છું મારા રબનું?
રોજા નથી રાખી શકતો, બીમાર છો, વાંધો નથી, કફારો દઈ દે. પણ હું જાણી કરીને કહું કે ના હું બીમાર છું, કેમ કે મારાથી સિગરેટ મિસ થાય છે સિગરેટ મિસ ને 100 બાયના બનાવશે કે આ થાય છે ને ઓલું થાય છે. રોજા જ્યારે આવે છે ત્યારથી એનાથી પહેલા માહે મુબારક રજબ અને શાબાન છે, જ્યાં માણસ પ્રેક્ટિસ કરી શકે છે કે હું 30 દિવસ રોજા આરામથી રાખી શકું. એટલે આ બધા રોજાના સવાબો જે રજબ અને શાબાનમાં છે, ક્યાં બીજા નથી. કેમ કે માણસ પ્રેક્ટિસ કરે. તમે કહો છો બર્ડન છે રોજા, કેટલું આગળ વધવાનું લિસ્ટ ને इंशाअल्लाह काले बात. ત્રીજો ફાયદો आपने बताया, और आदमની औलाद છીએ. खुदावंद करीम आदमની औलादને હુર આઝાદ બનાવ્યો છે. जनाब आदम अलैहिस्सलाम, जनाब हवा अलैहिस्सलाम, इमाम अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं इन आदम लम यलिद अब्दन वला अमतन. आदम ना बंदा ने जन्म दीधो छे ना कनीज ने लोंडी ने. व इन अन्नास कुल्लुहुम अहरार. बधाई ने आदम नी औलाद ने खुदा जे जन्म पायमा छे ए बधाई आजाद जन्म पायमा छे. સૌથી મોટીમાં મોટી નેમત કે હું બધાયથી બેનિયાઝ છું, ખુદાથી ખાલી નિયાઝમંદ છું. હું ખુદાનો મોહતાજ છું, ખુદાનો બંદો છું, ખુદા સિવાય બીજા કોઈની બંદગી હું નહીં કરું. આ હુર્રિયત ઉપર કાલે વાત કરશું ઇન્શાઅલ્લાહ. આઝાદી કેટલી મોટી નેમત છે ઇન્સાન વાસ્તે, કાલે ઇન્શાઅલ્લાહ આપણે એનાથી શરૂ કરશું. इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ना दिवसो छे. इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम જ્યારે આ લાઈનોને કહે છે, ખબર છે શું કહે છે? આપણે માણસો શું બોલાવે છે? એ શિયાને હૈદર કરરા, એ અલીના શિયા. ઇમામ આલો કહે શિયા. કહી દઉં વાત, શિયાનો મતલબ શું છે? શિયાનો મતલબ શું છે? ફોલો કરવા વાળો. ahsan, ફોલો કરવા વાળો. ક્યાંથી આવ્યો આ જવાબ? શિયા એટલે તશીઈયા, તશઈએ જનાઝા. પેલા કહી દીધો છું, પાછું સાંભળી લ્યો. તશઈએ જનાઝા, ખુદા ના કરે અહીંયાથી જનાઝો નીકળે ને મને તશઈએ કરવું છે, જનાઝા વાસ્તે જવું છે કબ્રસ્તાન સુધી, તો હું જનાઝાના પાછળ ચાલીશ. તો હું તશઈએ કરી રહ્યો છું. ફોલો બરાબર જવાબ હતો. હું ફોલો કરી રહ્યો છું જનાઝા. જનાઝા રાઈટ ટર્ન થયો, હું રાઈટ ટર્ન થયો, હું હજી ફોલો કરું છું. આગળ ગયા તો હજી ટી જંકશન છે, ત્યાંથી રાઈટ ટર્ન થયો ને હું ગયો લેફ્ટમાં. હું શિયા નથી. આપણે કોના શિયા છીએ? અમીરુલ મોમિનીન અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ. ઇમામ અલીના શિયા પોતાને કેવું આસાન છે, કરવું બહુ મુશ્કેલ છે. કરવું એટલે કડવું છે. અલી જાય છે આ બાજુ ને હું જઈ રહ્યો છું આ બાજુ. કયો શિયા છું? કેવો શિયા છું? ઇમામ હુસૈન જ્યારે આ લાઈનોને પુકારીને કહે છે, ખબર છે શું કીધા? યા શિયાત આલ અબી સુફિયાન, એ આલે અબી સુફિયાનના પેરોકાર, એ આલે અબી સુફિયાનના ફોલોવર્સ. ઇમામ જવાબમાં એવી ખૂબસૂરત વાત છે. ઇમામ કહે છે ઇન લમ યકુન લકુમ દીનુન, અગર તમારા પાસે કોઈ દીન નથી, વકુન્તુમ લા તખાફૂન અલ મઆદ, ને અગર તમારા દિલમાં મઆદ એટલે કયામતની બીક નથી, ફકૂનુ અહરારન ફી દુનિયાકુમ, કમ અઝ કમ ના મઆદની મને બીક છે, ઓકે, ના મારા પાસે દીન છે. કેમ કે મઆદમાં માણસને બીક ન હોય. મઆદની એક ખૂબસૂરત તાબીર હું પેશ કરીશ, પણ મઆદ જવા વાસ્તે મને કાંઈક તો બાતો જોશે ને, કે જે મને લઈ જવું છે.
એ લોકો પાસે કઈ નથી, કઈ ન કરો વાંધો નથી, જઝા નથી, દીન નથી વાંધો નથી, કમ અઝ કમ આ દુનિયામાં અહરાર તો રહ્યો, આઝાદ તો રહ્યો. કેમ ગુલામી કરી રહ્યા છો તમે યઝીદની? કેમ આ લોકોની ગુલામીમાં આવી ગયા છો? આઝાદી આ મોટામાં મોટી નહેમત છે ઇન્સાન વાસ્તે. કેમ કે ઇમામે કીધું છે, જ્યારે પહેલા ઇમામ આપણે કહી દીધા હા એમાં કોઈ બસ નથી કે આદમે કોઈને, કોઈ કનીઝને યા તો કોઈ બંદાને જન્મ નથી દીધું પણ અહરાર, પણ હુર, પણ આઝાદ. હુર જ્યારે હુર ની વાત કરે છે તો જનાબે હુર ને આજે રાત છે એના જ મસાઈબ થશે. જનાબે હુર અલૈહિ સલામ શહાદત પછી અલૈહિ સલામ થઈ ગયા ને વાકઈ આઝાદ હતા. ઇમામ ફરમાવે છે લaqad કાન الحر حرا حينما غلب عقله هوى. હુર કેમ બન્યો? હું અગર હુર થવા માંગુ છું, હું આઝાદ થવા માંગુ છું, તો હું કેવી રીતે આઝાદી પામું? જ્યારે મારી અક્લ મારી ખ્વાહિશો ઉપર ગાલિબ આવી જાય, મારી હવા, એ હવા નફ્સ જે મારી હાલત તબાહી તરફ લઈ જવાની છે, પણ ખુદાએ મને અક્લ દીધી છે. આ અક્લ અગર મારી હવા, મારી ખ્વાહિશો, મારી લજ્જતો ઉપર હાવી આવી જાય છે, ગાલિબ થઈ જાય છે, તો હું આઝાદ થઈ ગયો છું. આ દીન મુહમ્મદી સિવાય કોઈ બીજો દીન તમને આવી રીતે આઝાદ નહીં કરી શકે. તો સવાલ એ છે કે બર્ડન છે કે બ્લેસિંગ, રહેમત છે કે ઝહમત, ભાર છે કે આશીર્વાદ? જનાબ હુર, તમને ખબર છે જ્યારે આપણે ખુદાનો શુક્ર અદા કરીએ, ઉમ્મીદ ભરેલી રાત છે આજે, આપના ગુનાહો કઈ નથી, કઈ નથી, આપના ગુનાહો ખુદાની કસમ કઈ નથી. અગર આજે હું થોડીક વાર વાસ્તે આ નાચીઝ મગજથી વિચાર કરું કે જે કરબલામાં બનાવ બની ગયો એનો જિમ્મેદાર હુર હતો. આ જનાબે હુરના વાકયાની અંદર બે સબક હાસિલ કરવાના છે. ગઈકાલે હું વાત કરતો હતો સજા સાથે કે ખાલી આપણે મસાયબ હુસૈન કરીએ ને તો એક એક મસાયબમાં એક એક લેસન હાસિલ થાય છે. આ વાઇઝ કરવાની ને આ તો ઓકે ફાઇન, કેમ કે અસર નથી થતું. આપણે મસાયબ આપણે લાગે છે રોયું છે, બસ રોવું છે, રોવું નથી, અફસોસ કરવાનું છે પોતા ઉપર. મને બે સબક હુર પાસેથી, હુરની આ સ્ટોરીમાં મને બે સબક મળ્યા. પહેલું, જ્યારે ઇમામે હુસૈન અલૈહિ સલામને ઊભું રાખે છે, એ ઊભું રાખે છે ઇમામ અલૈહિ સલામ ઇમામ અલૈહિ સલામ જઈ રહ્યા છે કૂફા તરફ. વચમાં હુર આવી જાય છે, ઇમામ સાથે કલામ કરે છે ને એ આગળ વધવા નથી દેતો. કરબલા તરફ ચાલો ઇમામ, યબ્ન રસૂલિલ્લાહ, કરબલા તરફ તમને જવાનું છે. જ્યારે ઇમામે હુસૈન અલૈહિ સલામ એને જીદ કરીને કહે છે કે ના મને કૂફા જવાનું છે, તો આ લગામે ફરસને, ઇમામ હુસૈન સલામના ઘોડાની લગામને પકડી લીધો. ઇમામ એને જાહો જલાલથી કીધા, સકુલત કા ઉમ્મુક, તારી માં તારા ગમમાં રોય. તો હુર જવાબમાં શું કહે છે કે હુસૈન, તું મને કીધો છો મારી માં મારા ગમમાં રોય, પણ હું શું કરું? તારી માં ફાતિમા ઝહરા છે. અગર બીજો કોઈ અરબ મને કીધો હોત તો હું એને ઈ જ જવાબ દેત, પણ હું તારી માનું માન રાખું છું. આ માન, જનાબે ઝહરાનું માન એક ચિંગારી હતી, બસ ચિંગારી, જે શબે આશુરા ભડકી એક આગ તરીકે બલંદ થઈ એના દિલમાં. અહીંયા ઇમામ એને ઝીંઝોડે છે, સકુલત કા ઉમ્મુક, બહુ મોટી મોટી વાત છે, ગાર નથી. એ ખાલી કોઈને શોક દેવું હોય તો અરબ આ વર્ડ ઇસ્તેમાલ કરે છે, આ શબ્દ. એ ચોકી જાય છે.
તોય પણ કરબલા તરફ લઈ જાય છે. બીજું સબક, આટલી ભૂલ કરતા અગર હોર કરબલા ન લઈ જાત તો પાણી બંધ ન થાત, આ શહાદત ન થાત. આ તો બધી વાતો કરવા વાળી છે. મુસીબતો જે આપણે દેખાય છે આ બધી ન થાત. તો અગર કોઈને પણ બહાર વાળાને તમે સવાલ કરો તો કહેશે હી ઇઝ ધ કલ્પ્રિટ, ઈ ગુનેગાર છે. ને હકીકતમાં દુનિયાના કાનૂનના હિસાબે જોવા જાવ તો ગુનેગાર છે, હુસૈન ગુનેગાર. પણ જે ચિંગારી એના દિલમાં હતી એહતરામ મુહમ્મદ અને આલે મુહમ્મદ ને બિલખુસૂસ ફાતિમતુ ઝહરાનું એહતરામ, એ ઇન્સાને જોડી નાખી કે ના આજે શબે આશુર છે ને એ પોતે પોતાના ખૈમામાં છે, હાલે છે અહીંયાથી ત્યાં, એના દીકરા જોઈ છે, એનો ગુલામ એને જોઈ છે કે બાપ આજે મુતઝલઝલ છે, એની હાલત બરાબર નથી લાગતી. બાપા આવીને જમી લ્યો. ઓર કે છે નથી જમવું. 24 કલાક કઈ ખાધું નહોતું, આખો દિવસ આખી રાત કઈ મોઢામાં કઈ ન નાખ્યું. બાબા આવ. ગુલામ આવીને કહે છે આકા આવ ખાઈ લ્યો. કે ના. થોડીક વાર પછી ખૈમાથી બહાર નીકળે છે, છોકરો સાથે આવે છે. છોકરાને પૂછે બાબા કેમ આજે આટલા મુઝમહિલ છો તમે, કેમ આજે આટલા બેચેન છો? હોર કે છે જરાક બાજુમાં આવો. આ કાન લગાડ, અહીંયાથી શું અવાજ આવી રહ્યું છે? અહીંયા ઢોલ બાજા બાજી રહ્યા છે, જંગની તૈયારી થઈ રહી છે. આ બાજુ સાંભળ તો શું અવાજ આવે છે? સુબ્બુહુન કુદ્દુસુન રબ્બુલ મલાઇકતિ વર-રૂહ ની તસ્બીહનો અવાજ આવે છે. ને એવો અવાજ આવે છે કે મધમાખીનું જેવું અવાજ કે શબે આશુર હુસૈનના અસહાબ એક ઇબાદતમાં મશગુલ છે, ખુદાની હમ્દ વ સના કરી રહ્યા છે. તો હોર એના દીકરાને કહે છે કે દીકરા આજે તારો બાપ પોતાને જન્નત અને જહન્નમના વચમાં પામી રહ્યો છે, તું મારી જગ્યાએ હો તો શું કરત? તો દીકરો કે હું જન્નત તરફ જાત. કે દીકરા બસ કાલે સવાર થાય, સવાર પડે આપણે નમાઝે ફજર કરીને પહેલો હું જઈશ ઇમામ પાસે. ગુલામ પાછળથી સાંભળે છે. ગુલામ કહે છે આકા તમે મને મૂકીને જાશો? હું પણ તમારા સાથે. 3 જણનું કાફેલું તૈયાર થાય છે. હોર જ્યારે સફર વાસ્તે જઈ રહ્યો છે, એ જવાબ પહેલા ઉમરે સાદ સાથે વાત કર્યો, ઉમરે સાદને સમજાવવાની કોશિશ કર્યો, પણ લોકો સમજવા વાળા હતા નહીં, કેમ કે એહતરામ ન હતું મુહમ્મદ અને આલે મુહમ્મદનું. આ ચિંગારી નહોતી આ લોકો પાસે. એટલે હું કહું છું કે આપણા પાસે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ થોડીક મોહબ્બત છે ને આ બચાવી લેશે આપણે ઇન્શાઅલ્લાહ. જ્યારે ઇમામ તરફ જઈ રહ્યો છે હોર, એનો દીકરો એના સાથે છે, એનો ગુલામ એના પાછળ છે. ને હોર એના દીકરાને કહે છે કે મારું હાથ બાંધી લે, એક અસીર માફક મને લઈ જા, આંખોમાં પાટી બાંધી નાખ કે મારી આંખથી હુસૈનને જોઈ નહીં શકું. ઇમામની બારગાહમાં જ્યારે આગળ વધે છે તો ત્યાંથી ઇમામ પોતે ઊભા થાય છે. અબ્બાસ જા, મારો મહેમાન આવી રહ્યો છે, મારા મહેમાનનો ઇસ્તકબાલ કર. જનાબે અબ્બાસ આગળ વધે છે. અહીંયાથી દીકરો જોયો ને દીકરો જોઈને કહે છે અલ્લાહુ અકબર. હોર કહે છે શું બાબત છે, કેમ આ વખતે તકબીર કીધો છો તું? તો હોરને જરા એનો દીકરો કહે છે કે અબ્બાસ આવી રહ્યા છે તમારા ઇસ્તકબાલ વાસ્તે. પછી જરાક આગળ વધે છે તો ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ સલામ અલી અકબર ને કહે છે કે જા, મારો હોર આવી રહ્યો છે, મારો મહેમાન આવી રહ્યો છે, જા એનો ઇસ્તકબાલ કર. જનાબે અલી અકબર જ્યારે આવે છે તો ઓલો કહે છે અલ્લાહુ અકબર અલ્લાહુ અકબર. તો એ પૂછે છે કે કેમ બે તકબીર? કે હમ શક્લ પયગંબર તમારા ઇસ્તકબાલ વાસ્તે આવી રહ્યો છે, અલી અકબર આવી રહ્યો છે. ઇમામ અલૈહિસ સલામ જોતા રહ્યા. જ્યારે જરાક બાજુમાં પહોંચ્યા, ઇમામ પોતે ઊભા થયા. દીકરો 3 વખત કીધો અલ્લાહુ અકબર અલ્લાહુ અકબર અલ્લાહુ અકબર. તો એ કે કોણ આવ્યો છે? કે હુસૈન આવી રહ્યો છે. કે હુસૈનની બારગાહમાં હું ઘોડેથી નહીં જાઉં, મને જમીન ઉપર લઈ આવો. એ જમીન ઉપર આવે છે, ગોઠણના બલ ચાલી રહ્યો છે ને ઇમામ એની બાજુમાં પહોંચે છે, એને ઉપાડે છે, એના પોતાના હાથે એની પાટી ખોલે છે. એ હોર તારી માં તારું કેવું સારું નામ રાખી છે, અંત હુર્રન ફિદ દુનિયા વલ આખિરા. એ હોર તું દુનિયામાં પણ આઝાદ છો અને આખિરતમાં પણ આઝાદ છો. જે માના બારામાં હુસૈને કીધું કે તકુલત કા ઉમ્મુક, તારી માં તારા ગમમાં રોઈ,
આજે એ જ હુસૈન એને તારીફ કરે છે કે કેવું સારું નામ છે તારો હોર. ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ ને કહે છે, ઇમામ હુસૈન એને કહે છે કે હે હોર, જ્યારે તું દુશ્મન બનીને આવ્યો હતો ત્યારે મારા પાસે પાણી હતું. આજે હુસૈન શર્મિંદા છે. હુસૈનને શરમ આવે છે તને દેવા વાસ્તે પાણીનું એક ટીપું મારા પાસે નથી. હોર કહે છે મોલા મને વધારે શર્મિંદા ન કરો, મને વધારે શર્મિંદગી થાય છે. ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ કહે છે હોર થોડીક વાર આરામ કર. હોર કહે છે આરામનો વખત નથી, મોલા મને રજા આપો, મોલા મને રજા આપો, પણ મારાથી પહેલા મારા દીકરાને રજા આપો. જ્યારે દીકરાની વાત આવી તો ઇમામને આ જોયો. ઇમામ જોઈ છે કે એનો ગુલામ આગળ વધે છે કે આકા ના પહેલા તમે જાશો ને તમારો દીકરો જશે, પહેલા મને કુરબાન થવા દો. પહેલો ગુલામ હોરનો છે કે જે આગળ વધીને પોતાની કુરબાની પેશ કરે છે. જેવી રીતે જનાબે જોનની બાજુમાં હુસૈન પહોંચ્યા. હુસૈન હોરથી પહેલા એના ગુલામના લાશાને ઉપર પહોંચી ગયા છે. પછી હોર જોયો કે ગુલામ શહીદ થઈ ગયો છે તો એના દીકરાને કીધો તકદ્દમ વલદી, આગળ વધ મારા દીકરા. જ્યારે દીકરો આગળ વધે છે ને થોડીક વારમાં જંગ કરતા કરતા જ્યારે પડે છે તો એના પોતાના બાપને બોલાવે છે, બાપા મારી મદદ વાસ્તે આવો. હોર અહીંયાથી નીકળે છે તો એનાથી પહેલા જોયું કે હુસૈનના ઝાનુ ઉપર એના દીકરાનો માથો છે ને હુસૈન એને પ્યારભરી નજરથી જોઈ રહ્યા છે. હોર જ્યારે જોયું કે મોલા તમે અહીંયા આવી ગયા છો, ઇમામ એને જવાબમાં કહે છે કે દુનિયાના કયા દસ્તુરમાં તું જોયો છો કે એક ઝઈફ બાપ પોતાના જવાન દીકરાના લાશાને ઉપાડે કે એવી રીતે થશે કે એટલે હું આવ્યો છું તારા દીકરાના જનાઝાને ઉપાડવા. જ્યારે આ ઉપાડી લીધું, ઇમામે આ જનાઝાને આ લાશાને જ્યારે લઈ આવ્યા, હોર કહે છે બસ હમણાં દુનિયા મારા વાસ્તે રહેવાની કાબિલ નથી, મોલા મને રજા આપો કે હું જાઉં ને હું શહીદ થાઉં. ઇમામ અલૈહિસ્સલામ હોરને રજા આપે છે. થોડી જંગ કરીને હોર કહે છે અસ્સલામુ અલૈકા યા અબા અબ્દુલ્લાહ, એ અબા અબ્દુલ્લાહ મારા સલામ, મારા સલામ. ઇમામ સલામ સાંભળે છે. જ્યારે સલામ સાંભળ્યા હોરના લાશા ઉપર પહોંચે છે. હોર હજી થોડી ઘણી જાંખરીની હાલતમાં છે. જોયા માથામાં એક તીર લાગેલું છે, ખૂન બંધ થતું નથી. જનાબે હોર કહે છે એ મોલા મારો માથો તમારા ખોરા ઉપર નહીં રાખતા, કેમ કે મને શરમ આવે છે કે જ્યારે તમે જમીન ઉપર હશો તે તમારા ખોરાક તમારો માથો કોના ખોરા ઉપર હશે. ઇમામ કહે છે કે વ્યાધી નકર મારી માથે સુધી આવી ગયા છે. હોર કહે છે મોલા તમે મારાથી રાજી છો ને? ઇમામ કહે છે કે હું રાજી છું, મારી મા પણ તારાથી રાજી છે કે મોલા હું થોડીક વારમાં તમારા જજ સાથે મુલાકાત કરવાનો છું. કદાચ તમારી મા મને મળી જશે, મને કયા સબૂતે હું કહું કે તમે મારાથી રાજી છો. ઇમામ જોયા હોરની પાટી, આ હોરનો ખૂન બંધ નતો થતું. ઇમામ રૂમાલે ફાતિમા કાયદા હોરના માથા ઉપર બાંધે છે. હોરને કહે છે ઇમામ એ હોર આ રૂમાલ કયામત સુધી તારા માથા ઉપર રહેવાનો છે. અરે જ્યારે મારી માને મળજે તો એને મારું સલામ કહેજે ને કહેજે કે આ હુસૈન સબૂત તરીકે આપ્યો છે, મને માફ કરીને હુસૈન મોકલ્યો છે. હોર ખુદા હાફિઝ. ઇમામ ખુદા હાફિઝ કહ્યા ને પાછા વાળા આવ્યા. જ્યારે લાશા હોરને લઈ આવ્યા, હોરના લાશાને જ્યારે લઈ આવ્યા, ઝૈનબે કુબરા જોતી રહી ગઈ કે હોર તું આપણો એક મહેમાન હતો, ફાતિમાની દીકરી તારાથી શર્મસાર છે કે તારી કોઈ ખાતરદારી નથી. ઇન્ના લિલ્લાહી વ ઇન્ના ઇલૈહિ રાજિઉન. رضوا بقضائه وتسليمه لأمر ماتم حسين. يا حسين